29ാമത് IFFKയിലെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ പുരസ്കാരത്തിന്റെ സമർപ്പണമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. The Spirit of Cinema Award was introduced in the 26th edition of IFFK to honor fearless filmmakers who use cinema as a tool for social resistance. The prestigious Spirit of Cinema Award will now be presented by Shri Pinarayi Vijayan to the acclaimed filmmaker Ms. Payal Kapadia. We honor this filmmaker who is the pride of India and the Cannes Grand Prix winner. This award carries a cash prize of rupees 5 lakh and a memento. Payal Kapadia is the first Indian filmmaker to win the Cannes Grand Prix for her celebrated debut feature film, All We Imagine as Light. The film is a testament to Payal's central concerns about the marginalized. Her docu-feature, A Night of Knowing Nothing, born out of a 139-day student protest at the Film and Television Institute of India, Pune, won the Golden Eye Award for the Best Documentary at the 2021 Cannes Film Festival in the Director's Fortnight section. സിനിമയെ സമരായുധമാക്കി സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന നിർഭയങ്ങളായ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് The Spirit of Cinema പുരസ്കാരം. At the 29th International Film Festival of Kerala, the winner, Ms. Payal Kapadia. We now request you to deliver the acceptance speech, Ms. Payal Kapadia. We will do the honors first and have the speeches after that. During the festival's country focus section, we all know that every year IFFK has a country focus, and this year the spotlight was on Armenian cinema, celebrating the centenary of Armenian filmmaking. And this special segment offered a vivid display of the country's rich cultural heritage and cinematic excellence, showcasing its remarkable journey and contributions to the world of cinema in the past 100 years. I now request the renowned Armenian filmmaker Ms. Sergi Avdikian to receive a token of our appreciation from Sri K. Rajan, Minister for Revenue and Housing. He is a renowned French-Armenian actor, director, and producer, celebrated for his diverse contributions to film and theatre. His short film Barking Island earned the prestigious Palme d'Or for Best Short Film at the 2010 Cannes Film Festival. Avdikian directed the biographical drama The Parajanov Scandal, in which he also portrayed the iconic filmmaker Sergei Parajanov. And I now invite Armenian actor and filmmaker Ms. Nora Armani to receive a token of her appreciation from the Minister of Revenue and Housing, Sri K. Rajan, in the presence of Mr. Avdikian. Ms. Nora Armani is an actor and filmmaker. She was educated and trained in England, and as an actor appeared on stage and screen worldwide, performing in different languages. She has also directed a number of plays, a feature film and a short film. Armani is the founding artistic director of the Socially Relevant Film Festival New York, SRFF, which is an annual event that showcases films addressing social issues, human rights, and marginalized voices. Ms. Nora Armani. ഇനി എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പുരസ്കാര ദാനമാണ് ഈ വേദിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. FFSI KR മോഹനൻ പുരസ്കാരം, നെറ്റ് പാക്, ഫിപ്രസ്കി ജൂറി പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ഇനി. ജൂറി അംഗങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുമായി നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറിയും ഫെസ്റ്റിവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ C. അജോയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Dear delegates, the most awaited moment is here. Before we go on to the official category of awards, let us initiate the proceedings with FFSI KR Mohanan Award. I request the jury members VK Joseph, media and film critic, Namrata Rao,
Indian director and editor, and Ahsan Kabir from Rajashahi, Bangladesh, to come on to the stage and stand alongside the Honorable Chief Minister and ministers before I declare the awards. So let's begin with a special mention in FFSI KR Mohan Award. Special mention of the jury goes to Fasil Muhammad for Feminist Fatima. Fasil Muhammad for Feminist Fatima, which are kindly come on to the stage and receive the award from Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan. And the award, FFSI KR Mohanan Award for the Best Debut Director from India. And the award goes to Indu Lakshmi for Apuram. I request the Honorable Chief Minister of Kerala to give away the awards. I request Indu Lakshmi to come on to the stage and receive the FFSI KR Mohanan Award for Best Debut Director from India. Moving on to the NETPAC Awards, I request the NETPAC jury, Deepa Galot, Gulbera Tolamushov, and Momunsil Turmuk to come on to the stage and stand alongside the Honorable Chief Minister of Kerala while he give away the awards. NETPAC Awards for the Best Malayalam Film. Here also we have a special jury mention. Kiss Wagon by Midun Murali. I request Midun to come on to the stage and receive the award from Honorable Chief Minister of Kerala. NETPAC Award for the Best Malayalam Film. Best Malayalam Film. NETPAC Award for the Best Malayalam Film goes to Feminist Fatima by Fasil Mukhtar.
I request the team to come on to the stage and receive the award from Honorable Chief Minister of Kerala. Now on to the NetTrack Award for the Best Asian Film in Competition. And the award goes to Me, Mariam, The Children and 26 Others by Farshad Hashami. I request the team to come on to the stage and receive the award of Honorable Chief Minister of Kerala. Me, Mariam, The Children and 26 Others by Farshad Hashami for its gentle look at the sense of community in a shooting unit and life-affirming power of cinema. Moving on to the FIPRASI Awards, I request the jury members Martina Vakova, Rosanna and Sachin Chate to come on to the stage for FIPRASI Award for the Best Malayalam Film of a Debut Director. And the award goes to Sivaranjini J for Victoria. The film was by KSFDC. Sivaranjini J for Victoria. FIPRASI Award for the Best Malayalam Film of a Debut Director goes to Sivaranjini J. And FIPRASI Award for a Best Film in International Competition. And the award goes to Fasil Muhammad for Feminist Fatima. I request the team to come up and receive the award from Honorable Chief Minister of Kerala. And the most important awards, the official category, International Competition Awards.
Before announcing the award, I request the curator Golda Selam to come and introduce the international jury. Namaskaram. So, as a chairperson, Agnès Godard, présidente du jury international. I call Nana Dorjadje from Georgia. Marcos Loaya from Bolivia. Mikhail Dovlaitian from Armenia. And Manjul Baruar, India. And for the jury remarks, I request International Competition Jury Chairperson Agnès Godard to come onto the stage. Thank you. It has been definitely a fantastic time here to share with my dear members of jury, and really an honor to be invited here. You know, watching those 14 films, definitely I thought, well, if you want to get news from the world, watch films. That's the best way. And it's so fantastic. I felt it inside my jury, and I felt it here. I felt it outside, seeing people queuing to see films. So viva il cinema. Thank you. On to the International Competition Awards. As you know, the special jury mentioned for performance, and the award is being shared by two performers. Anakha Ravi playing the lead role of Other Side Appuram by Indu Lakshmi, and Chinmaya Siddhi for being an extraordinary young drummer in Rhythm of the Mam by Jayan K. Cherian. Anakha Ravi and Chinmaya Siddhi. I request the team to come on to the stage and receive the Special Jury Mention Award from Honorable Chief Minister of Kerala. Now, Special Jury Mention for Technical Excellence. East of Noon by Hala El Kausi for the perfect harmony of the East of Noon by Hala El Kausi for the perfect harmony of the additional crafts of art, design, sound design, and cinematography.
And the jury prize in international competition awards yet again goes to Fasil Muhammad for the screenplay of Fasil Muhammad of Feminist Fatima. Feminist Fatima. Now, Rajata Chagoram for the best debut director. For the director duo, Christopher Leon and Joaquin Cosina for Hyperboreans. The best debut director award, a cash prize of rupees 3 lakhs to the best director goes to Christopher Leon and Joaquin Cosina for Hyperboreans. Rajata Chagoram for the best director. Farshad Hashemi for Me, Mariam, the Children and 26 others. I request the representative to come on to the stage and receive the award. Now on to the Suvarna Chagoram for best film. And the award goes to Malu by Pedro Freire. The Golden Globe Pheasant Award with a cash prize of INR 20 lakh for the best feature film, to be shared equally between the director and producer. And the Audience Poll Award of 29th IFFK. And the award goes to Feminici Fatima, Feminist Fatima. And that brings us to the end of the Film Award ceremony here at the 29th IFFK. And what a successful run it has been for Feminici Fatima. Hearty congratulations. The Honorable Chief Minister is now leaving the stage. And with
deep respect and admiration. I would now like to invite Ms. Payal Kapadia for her acceptance speech, a moment you've all been waiting for. Thank you. Thank you all. Thank you to the Honorable Chief Minister of Kerala for giving me this award. All my actors got already an award from him, so I was feeling a bit left out. So today I'm happy to get that. Thank you very much, Honorable Cultural Minister. Thank you to the Chairman of the Chalachitra Academy and other dignitaries on the dais. And most importantly, to all of you who came to watch our movies at this festival. I think we let the feministry Fatima team settle because they are in a good mood. Congratulations. Let's give them another round of applause. I will keep my speech short because the mood is different. I made a film in Malayalam. It was a crazy idea, but I got a lot of support from here, from everybody in this state. And I'm just really thankful for it and super thankful that I also received this wonderful award. And I strive to honor the values of the Spirit of the Cinema Award and continue to make films which are relevant in the times that we live in. Thank you. Thank you, Ms. Payal Kapadia. Once again, it's been an honor for the 29th IFFK to have you on the stage to receive the award. And hearty congratulations for all the accolades that you've been winning and will continue to win. And now we are going to take a moment and bring back all our jury members back on stage to present a token of our appreciation to them. I'll start with the jury of IFFK, Ms. Agnes Godard. She's on stage to be joined by Ms. Mana Jodatse, Marcos Loadza, Mikhail Dovlatian, and Monjul Barua. Can we have you all back on stage one more time? And I request the Honorable Minister for Culture, Shri Saji Cherian, to present a token of her appreciation to the members of the IFFK jury. Ladies and gentlemen, all the awards and accolades that we just gave away, they were zeroed in by the effort of these stellar filmmakers. Absolutely love to create meaningful cinema, and it's an honor for IFFK that they've been the members of our jury. Thank you. Thank you for joining us on stage. And now I'd like to bring on stage our FIPRESCI jury, starting with Ms. Martina Vakova, Rosanna G. Alonso, and Sachin Jhate. Welcome back on stage. Our Honorable Minister, Sri Rajan, will be presenting the token of our appreciation to them, to FIPRESCI jury members. Now to present token of our appreciation to the NetPack jury, I invite our District Panchayat President, Advocate D. Suresh Kumar, and I'd like to bring on stage Ms. Deepa Gehlot, Ms. Gulbara Tolomshawa, and Momunjal Sarmung. We are now presenting our token of appreciation for our NetPack jury members. Advocate D. Suresh Kumar is presenting a token of appreciation to them.
And we now request all the jury members to please take the center stage. And can we have that one group picture marking all of you with the dignitaries on stage? Ladies and gentlemen, all the jury members together on the stage of the closing ceremony of the 29th IFFK. As it was mentioned here before, it is an absolute FFSI KR Mohan Award Jury, Mr. VK Joseph, Namrata Rao, and Hassan Kabir Laton are also here. I request our Honorable Minister Sri Saji Cherian to present a token of our appreciation to all the three jury members, Mr. VK Joseph, Namrata Rao, and Hassan Kabir Laton. And this token of appreciation that we just presented is a true gift from Kerala. It's a spice box, and we'd like to take a moment to present the same to Ms. Payal Kapadia as well. A gift from God's own country to Ms. Payal Kapadia, who made her film with a lot of beloved Malayalis and based in Malayalam. We now count you as one of us. Thank you everyone for joining us on stage, and that's the entire set of jury members on stage. One more loud round of applause for them and the efforts they have put in. അടുത്തതായി മീഡിയ അവാർഡ്സ് ആണ് ഈ വേദിയിൽ നമ്മൾ സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. We request all the jury members to join back in the audience as we proceed to the presentation of the media awards. 29ാമത് IFFKയുടെ വാർത്തകൾ മിഴിവാർന്ന ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും സഹിതം സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തിയ മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ഇനി ഈ വേദിയിൽ സമ്മാനിക്കുന്നത്. മാധ്യമ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ അവർകളാണ്. 10,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് മാധ്യമ അവാർഡ്. നമുക്ക് 8 കാറ്റഗറികളാണ് ഉള്ളത്. മികച്ച അച്ചടി മാധ്യമം പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശാഭിമാനി. ഏറ്റവും മികച്ച റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തിയ അച്ചടി മാധ്യമത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശാഭിമാനിക്കാണ്. ടീമിൽ നിന്നുള്ള ദേശാഭിമാനി ടീമിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വേദിയിലേക്ക് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങണം. At the 29th International Film Festival of Kerala Media Awards, Best Press Media ദേശാഭിമാനി. അടുത്തത് മികച്ച ദൃശ്യ മാധ്യമത്തിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ഇത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനാണ് മികച്ച ദൃശ്യ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനുള്ള പുരസ്കാരം 29ാമത് IFFK ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ടീം അംഗങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് സസ്നേഹം ക്ഷണിക്കുന്നു. The best video, medium, television channels at the 29th IFFK award goes to HMS News. അടുത്ത പുരസ്കാരം മികച്ച ശ്രവ്യ മാധ്യമത്തിനുള്ളതാണ്. ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡ് എഫ്എമ്മിനാണ്. റെഡ് എഫ്എം wins the best reporting in an audio medium in radio segment. Red FM മികച്ച ശ്രവ്യ മാധ്യമം.
അടുത്തത് മികച്ച ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ്. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ, കാരണം 2 ജേതാക്കളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ജേതാവ് ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ. ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ജേതാവ്. We request team members to come on stage. Yes. ഈ പുരസ്കാരം 2 പേർ പങ്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 മാധ്യമങ്ങൾക്കാണ് മികച്ച ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ടീം വേദിയിലുണ്ട് ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ. മികച്ച ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം പങ്കിടുന്നത് ഓൺ മനോരമ. ഓൺ മനോരമ, മനോരമയുടെ ഓൺലൈൻ ചാനൽ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ മനോരമ. On stage now to receive that award for the best online media, on Manorama team. Seven days of cinema celebration being relentlessly covered by all of these stellar reporters. It's their continuous effort that made sure that we are all connected with the latest news from the IFFK. മികച്ച ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം 2 ജേതാക്കൾ പങ്കിട്ടത് കൂടാതെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഇത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈരളി ഓൺലൈൻ. കൈരളി ഓൺലൈൻ ആണ് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ in the category of best online media. We request the team to come on stage. മാധ്യമ അവാർഡുകളിൽ ഇനി വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ അവാർഡ് മികച്ച അച്ചടി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള പുരസ്കാരം 2 പേർ പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ ആദ്യ ജേതാവ് SR പ്രവീൺ ഫ്രം ദ ഹിന്ദു. SR പ്രവീൺ ഫ്രം ദ ഹിന്ദു. മികച്ച അച്ചടി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള ഈ പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത് അപർണ നായർ, ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്. ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നുള്ള അപർണ നായരാണ് ഈ പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപർണ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ മികച്ച ദൃശ്യമാധ്യമ റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പുരസ്കാര ജേതാവ് രാഹുൽ ജി നാഥ് ഫ്രം മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസിൽ നിന്നും രാഹുൽ ജി നാഥ്. മികച്ച ദൃശ്യമാധ്യമ റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്. ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് 2 സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷനുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് രാഹുൽ ജി നാഥ്. സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ goes to Salim Malik from 24 News. Salim Malik from 24 News. And Ajish Jayakumar from 24 News.
24 ന്യൂസിൽ നിന്നുള്ള 2 മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടർമാർക്കാണ് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മികച്ച ദൃശ്യ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനുള്ള ഈ വ്യക്തിഗത കാറ്റഗറിയിൽ സലീം മലിക്, അജീഷ് ജയകുമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? യെസ്. ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള 2 പേരാണ് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ നേടുന്നത്, സലീം മലിക്, അജീഷ് ജയകുമാർ. ഇനി നമ്മൾ മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പുരസ്കാര ജേതാവ് റിങ്കു രാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ, മലയാള മനോരമയിൽ നിന്നുള്ള റിങ്കു രാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയിരിക്കുന്നത്. അവാർഡിനായി വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ജോലിയിലായിരുന്നു. ക്യാമറ അടക്കം വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിസ്റ്റർ റിങ്കു രാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഫ്രം മലയാളം winning the award for best photographer. ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഇത് നേടിയിരിക്കുന്നത് മെട്രോ വാർത്തയിൽ നിന്നും KB ജയചന്ദ്രൻ. ശ്രീ KB ജയചന്ദ്രൻ ഫ്രം മെട്രോ വാർത്ത. കരഘോഷം നിർത്തേണ്ട, നമുക്ക് ഒരു പുരസ്കാരം കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട് മീഡിയ അവാർഡ്സിൽ. The final award in Media Awards is for the best cameraman and the award goes to Ramesh VS from Kaumudi TV. ഏറ്റവും മികച്ച വീഡിയോ ക്യാമറാമാൻ ഉള്ള പുരസ്കാരം കൗമുദി ടിവിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീ രമേശ് VS ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. മാധ്യമ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് തിയേറ്റർ അവാർഡുകളിലേക്കാണ്. മേളയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി മികച്ച ശബ്ദ ദൃശ്യ സംവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയ തിയേറ്ററുകൾക്കുള്ള അവാർഡുകളാണ് ഇനി ഈ വേദിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. 10,000 രൂപയും പ്രശംസാ പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ പുരസ്കാരം. പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ശ്രീ മധുപാലിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. മികച്ച സാങ്കേതിക തികവ് പുലർത്തിയ തിയേറ്ററിനുള്ള അവാർഡ്, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നൽകുന്നത്. അവാർഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത് കൈരളി തിയേറ്റർ. അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി KSFDCയുടെ MD ശ്രീ VS പ്രിയദർശനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. 10,000 രൂപയും പ്രശംസാ പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. മികച്ച സാങ്കേതിക തികവ് പുലർത്തിയ തിയേറ്ററിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൽകിയത്. ഇനി മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ തിയേറ്ററിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂ തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിനാണ്. അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീ വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. 10,000 രൂപയും പ്രശംസാപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ തിയേറ്ററിനുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ന്യൂ തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിന് വേണ്ടി ശ്രീ വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ. Hearty congratulations to everyone who won accolades on this stage for the stellar contributions that you did for the 29th IFFK.
ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി സുരേഷ് കുമാറിനെയാണ് ഇനി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നത്. ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി KSFDCയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ VS പ്രിയദർശനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി, ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ അവർകൾ, ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച കേരളത്തിന്റെ ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ, KSFDCയുടെയും കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെയും പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഈ ഡയസിലുള്ള മറ്റു പ്രമുഖരായവർ, സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി ദിവ്യ S IAS, പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രിയ കലാസ്നേഹികളെ, 10 ദിവസങ്ങൾ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ വിശ്വതലങ്ങൾ തീർത്ത, ഉല്ലാസത്തിന്റെ, ആനന്ദത്തിന്റെ, കാഴ്ചയുടെ വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്ത തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ 10 രാത്രികൾ, 10 ദിനങ്ങൾ ഇന്ന് സമാപിക്കുക. വിശ്വഭാഷ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും ലോക സൗഹൃദം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടും അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഈ കലാമേള ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വർഷത്തെ കലാമേളയ്ക്കുള്ള, ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പും കൂടിയായി ഇത് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ചലച്ചിത്രമേള ഏറ്റവും ഭംഗിയായി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ എല്ലാം കൊണ്ടും വിജയിപ്പിച്ച ഇതിന്റെ സ്നേഹനിധികളായ, ഇതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട നിരീക്ഷകർക്കുമെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ശ്രീ പ്രിയദർശൻ. ഇനി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ശ്രീ മധുപാലിനെ സസ്നേഹം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, 29ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ സമാപന വേദിയിൽ സമ്മാനിതരായ എല്ലാ ആളുകൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേരുന്നു. തീർച്ചയായും ഒരു മലയാള സിനിമ ഇത്രയധികം പുരസ്കാരങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ, അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സിനിമയോട് കാണിച്ച ഒരു വലിയ അംഗീകാരമായിട്ട് കാണുന്നു. ആ ചിത്രത്തെ കണ്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആ ചിത്രത്തിന് ഓഡിയൻസ് പോൾ അടക്കം കിട്ടുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ നേട്ടമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ പുരസ്കാരം ഒരു നാളേക്കുള്ള ഒരുപാട് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്കുള്ള, ഈ ചലച്ചിത്രം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും 29ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവ മേള അതിഗംഭീരമാക്കി മാറ്റിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രേക്ഷകരാണ്. അവരെ നമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നന്ദി ശ്രീ മധുപാൽ. ഇനി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത വിശിഷ്ട വ്യക്തി പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ സദസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ അഭിമാനം എന്ന് പറയാവുന്ന മധു അമ്പോട്ട് സാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു. ആ വ്യക്തിത്വത്തെ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളാരും കണ്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, റോയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് പേരോട് നന്ദി പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ്. ഇവിടെ സഹകരിച്ച മുഴുവൻ പേരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ 15,000-ഓളം പേർ വരുന്ന ഈ വലിയ ഡെലിഗേറ്റ്സ്, അതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽസ്, വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഇത് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും വൃത്തിയായി മനോഹരമായി ഈ വേദിയും പരിസരങ്ങളും എല്ലാം ഏറ്റവും നന്നായി പരിപാലിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ, കുറേ സഹോദരിമാർ, അവരോടൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
എല്ലാവരോടും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി, സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് വേണ്ടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. മധു അമ്പാട് സാറിനെ പ്രത്യേകമായി ഓർത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചെയർമാനെ പ്രത്യേകം നന്ദി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗവും പ്രമുഖ സംവിധായകനുമായ ശ്രീ സോഹൻ സീനുലാലിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇരുപത്തൊമ്പതാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഭാഗമായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഉത്സവ നഗരിയാക്കി മാറ്റിയ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമാ പ്രേമികൾക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ പ്രൗഢമായ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നതിനുമായി എത്തിച്ചേർന്ന കേരളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രി, ഈ ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ചീഫ് പേട്രനുമായ ശ്രീ പിണറായി വിജയന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പ്രസിഡന്റും ഈ ചലച്ചിത്രമേളയെ ഏറ്റവും ജനകീയവും ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനായ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ഈ ചടങ്ങിലെത്തിയ അർമേനിയൻ ഡെലിഗേഷനെ ആദരിക്കുന്നതിനും മേളയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ യശസ് കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വരെ എത്തിച്ച ഈ മേളയുടെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ പായൽ കബാഡിക്ക് എന്റെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും ചലച്ചിത്രമേളയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കരുത്തായി നിൽക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ IASനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ മേളയുടെ ക്യൂറേറ്റർ, ചലച്ചിത്രമേളയിലെത്തിയ വിവിധ പാക്കേജുകൾ, സിനിമകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച ഗോൾഡ സെലത്തിന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 29ാം IFFKയുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഫിലിം പാക്കേജ് ആയിരുന്നു അർമേനിയൻ സിനിമ പാക്കേജ്. 100 വർഷം തികയ്ക്കുന്ന അർമേനിയൻ സിനിമയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ സെർജി അവണ്ടിക്കർ, നോറ അർമാനി, മറ്റ് അർമേനിയൻ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. KSFDCയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത KSFDC MD ശ്രീ പ്രിയദർശൻ സാറിനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ മേളയുടെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും സാംസ്കാരിക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ ശ്രീ മധുബാലിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനുമായ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ, അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ശ്രീ C അജോയ് എന്നിവർക്ക് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മേളയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ജൂറി ചെയർപേഴ്സൺ ആഗ്നസ് ഗോദാർദിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ചലച്ചിത്രമേളയെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത് മേളയോടൊപ്പം നടന്ന ഫിലിം മാർക്കറ്റാണ്. KSFDCയുടെ ചെയർമാനും ഈ വർഷത്തെ JC ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജി N കരീം സാറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മുതിർന്ന നടിമാരെ ആദരിച്ച ചടങ്ങിനായി പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ശ്രീ എബ്രഹാം മാത്യു, കൂടാതെ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഈ മേളയെ രൂപത്തിൽ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം അഹോരാത്രം ജോലി ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, അക്കാദമിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ, വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മേളയിൽ തിയേറ്റർ വിട്ടു നൽകി സഹകരിച്ച തിയേറ്റർ ഉടമകൾ, അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ, മേളയിലെ ഓരോ വിശേഷങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, മറ്റ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ, വിവിധ സിനിമാ സംഘടനകൾ, പ്രിയപ്പെട്ട വോളണ്ടിയേഴ്സ്, പോലീസുകാർ, KSRTC, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ, ശുചീകരണ പ്രവർത്തകർ, ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായി നടത്തിയ ഈ ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ഉദ്ഘാടന സമാപന ചടങ്ങുകൾ സൈൻ ലാംഗ്വേജിലൂടെ പ്രസംഗങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട സിൽവി മാക്സിമേന, ഈ മേള വൻ വിജയമാക്കുവാൻ മുന്നിലും പിന്നിലുമായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും, ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മേളയുടെ എല്ലാമായ സിനിമാ സ്നേഹികളായ എല്ലാ ഡെലിഗേറ്റ്സിനും സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിക്കും വേണ്ടി ഏറെ പൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി അടുത്ത വർഷം കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഔപചാരികമായ ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി സുവർണ ചകോരം ലഭിച്ച മലു എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനമാണ് ഈ വേദിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ വേദി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പുനഃസജ്ജീകരിച്ച ശേഷം ഇവിടെ സ്ക്രീനിംഗ് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. മലു, ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ പെദ്രോ ഫ്രേർ,
a Portuguese film with a runtime of 101 minutes. Until we see next time at the milestone edition of the 30th IFFK, let's keep spreading